माता जानकी भी कौन पाप करिपारती सतरे कह माता जानकीर भी एक महापाप थिला। संपूर्ण घटनाटी जानिबाकु हेले वीडियोटी स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। नमस्कार, मु आपणको प्रेम मास्टर धीरे। दिनकर कथा। शुकपक्षी दी जन खोला आकाश रे डेना बाड़े बाड़े उड़ी उड़ी आसी एक राजभाटिकार प्रवेश कले। आ राजभाटिकार एक गछरे बसी दी जन कथोपकथन होउथिले। एही कथोपकथन हेबा समय रे पुरुष शुआ पक्षी जनक सेदिन कहिला, आउ किए जानिच ना, स्वयं भगवान मानव रूप रे राजा दशरथंक घरे जन्म नेइछंती। तांकर निजर तेज बल रे दशरथ राजांक कोଳରେ पुणी जन्म हेइछंती। सिए पुणी चारोटी प्रघटरे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एहीपरि भाବରେ शुकपक्षी दी जन निजर कथोपकथन होउथिले। रामचंद्र महाप्रभु को एते प्रेम रे तांकर पड़ी जाइथिले जे तांको आउ किछि भी जणा न पडुथिला। दी जन रामंकर भक्तरे निबिड़ एहीपरि एही समय रे माता जानकी अविवाहित थिले। आउ तांकर निज सखी सहित सेमाने राजभाटिका को भ्रमण करबाकू आसीथिले। राजभाटिकारे एमिति भ्रमण करू करू ए शुकपक्षी दीटीर कथा माता जानकी शुणी नेले। आउ माता जानकी कहिले, ए शुकपक्षी दी जन पुणी मो विषय रे कोन कथा हेउचंती। तेणु करी चुप चुप किना आसी शुकपक्षी दी जन को माता जानकी धरी नेले। काहीकि ना शुकपक्षी दी जन एते प्रेम करुथिले रामचंद्र को जे तांकर भक्ति एते थिला रामचंद्र को प्रति जे तांकु सबु अंध देखा जाउथिला। तेणु करी से किछि जानि पाइलेनी माता जानकी ए शुकपक्षी दी जन को धरी नेले। आउ माता जानकी ए दी जन को धरी नेबा क्षणी शुकपक्षी की पचारिले, रे शुकपक्षी तमे दी जन कोठु आसीच, आउ तमे कौन सबु कथा हेउथिलो, तमे रहुच कोठी। शुकपक्षी दी जन कहिले, देवी आमे ऋषि वाल्मीकि आश्रम रे एक घर करी रहुचु। आमर बसा वाल्मीकि ऋषिंक अगणा रे अछि। आउ आमे दी जन सेठू एठिकी बुलिबा को आसीथिलु। जानकी पचारिले, रामचंद्र किए, आउ से देखिबा पाई केमिति? शुकपक्षी जनक कहिला, रामचंद्र विश्वव्यापक मर्यादा ठाकुर। तांकु जिए थरे देखे देखिबा पाई बारंबार मन हुए। भोकिला पेटरे जिए तांकु थरे देखि दिए तांकरी पेट पुरी जाए। आउ तांकर रूप श्यामल वर्ण, सते जेमती से तांकर मुख पद्म पाखुड़ा परी। आउ से सर्वगुण रे परिपूर्ण। यह कहवा क्षणी संगे संगे माता जानकी पचारे, आउ तांको विषय रे तमे आउ कौन जानिच? एतिकी पचारिबा क्षणी माई शुकपक्षीटी संगे संगे जानिगला जे ये हेउचंती माता जानकी। आउ तांको पाद तले पड़ीगला। कहिला, माता मु जानिगली आपण निश्चय माँ जानकी, आपण निश्चय सेही सीता। तेणु करी सीता माता को पचारे, अच्छा कहलिल रामचंद्र केबे आउ केमिति विवाह हेबे? संगे संगे शुकपक्षीटी कहिला, विश्वामित्र ऋषिंक सहित मिथिला को आसी शिवधनु भंग करी माता सीता को विवाह करे। किंतु एई शुकपक्षी दी जन को एते कथा एइथि पाई जଣା थिला कि जे एमाने वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे रहुथिले। आउ वाल्मीकि ऋषि त्रिकालदर्शी
ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାମଙ୍କର କଥା, ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସବୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କଥା ଏମାନେ ତାଙ୍କ ବସାରେ ଥାଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜେ ସଂକଳ୍ପ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଥା ବୁଝି ପାରୁଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିଲା। ମାତା ଜାନକୀ କହିଲେ, ଶୁକ ପକ୍ଷୀ, ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିବ। ତମେ ଡର ନାହିଁ, ତମର କିଛି ମୁଁ କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ରାଜ ଦରବାରରୁ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଉ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସୁନାର ପିଞ୍ଜରା ଆଣିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଜି ହେଲେନି ଶୁକ ପକ୍ଷୀ 2 ଜଣ। କହିଲେ, ମାତା ଜାନକୀ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ଜନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ବୁଲିବୁ ଆଉ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବୁ। ଆମକୁ ସେୟା ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀଠୁ ଅଧିକ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ମାତା ଜାନକୀ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଜମା ବି ରାଜି ହେଲେନି। ଏଇଠି ମାତା ଜାନକୀ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ତମକୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ମାତା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଜଣକ କହିଲେ, ସୀତେ, ତମେ ଜିଦ୍ଦି କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଯିବି ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେବି। ତମେ ଜମା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୁଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାତା ଜାନକୀ ଏସବୁ କଥାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏ 2 ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ଶୁକ ପକ୍ଷୀ 2 ଜଣ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। କାନ୍ଦିବା କ୍ଷଣି ଶେଷରେ ମାତା ଜାନକୀ ପୁରୁଷ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ପୁରୁଷ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ। 2-4 ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା। ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି ପତିହନ୍ତା ହେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି ରାଗିଗଲା ଆଉ ରାଗି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମାତା ସୀତା, ମୋ ଠାରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଅଲଗା ହେଇଛି, ପୁଣି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବି ଜନକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ନେବି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ। ଆଉ ତମକୁ ଏଇଭଳି ତମର ନିନ୍ଦା କରିବି ଯେ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଠାକୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ ବି ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ଥିବା ସମୟରେ ତମକୁ ବି ସିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ଏହା କହିବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କୁ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଜଣକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଆଉ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଥିବା ହେତୁ ସେଇଠି ବି ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଠାକୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମାତା ଜାନକୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇ ଆସିଲେ, ମାତା ଜାନକୀ ଘରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଧୋବା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଧୋବା ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ମାତା ଜାନକୀଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକଟ କରି କହିଲା ରାବଣଙ୍କ ସହିତ ଯେ ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ଛି ଛି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଠାକୁର ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଧୋବାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମାତା ଜାନକୀକୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମାତା ଜାନକୀ ବି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଏହି ପାପଟି ମାତା ଜାନକୀ କରିଥିଲେ। ଆମ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।